نازنین گر می نخوری طعنه مزن مستان را. بنیاد مکن تو حیله و دستان را. تو غره بدان مشو که می می نخوری. 100 لقمه خوری که می غلام است آن را. خیام عزیز، اجازه بدید که بریم به سومین بخش برنامه. چه برنامه‌ای بود امروز و رکورد هم شکست از نظر بیننده. برویم به دیدار آقای تیمرمن در واشنگتن با کمک خانم رخسان گنجی. Hello, تیمرمن. Good afternoon. How are you? خانم گنجی درود بر شما. درود بر شما آقای همایون. درود بر بیننده. خب از آقای تیمرمن ضمن که تشکر میکنیم که تو این شلوغی کارشون به ما وقت دادن، بپرسید که مقدمتاً اوضاع آقای ترامپ در این بازار انتخابات چطوره؟ Good morning, Ken. Mr. Hamایun wanted me to thank you and for taking time out of your busy schedule to being with us today. And he wanted you, if you could go over what you see as President Trump's campaign, how you see it moving forward these days. Well, let's just start with what happened today. This was a momentous, historic event that took place at the White House, with the foreign ministers of Bahrain and the United Arab Emirates coming to sign a peace agreement with Israel, something all the experts, all the foreign policy experts, all the think tank experts, everybody from former administrations said could never happen. Donald Trump was an amateur, he was an idiot, he was incompetent, he didn't know how to do things like this, and there he is, he's gotten a gigantic, enormous, historic peace agreement with these two countries, and not just the normalization with Israel, but this Abraham Accord, which opens up to much, much bigger things. خب آقای تیمرمن، آقای همایون میگن که بذارین از امروز شروع کنیم که این اتفاقی که امروز افتاد در کاخ سفید و اینی که بحرین، نماینده های بحرین و امارات و اسرائیل این قرارداد صلح رو امضا کردن، در حالی که اینا همه میگفتن که ترامپ یه آدم بی تجربه احمقه که هیچ وقت نمیتونه همچین کاری بکنه و این نه فقط این قرارداد امضا کرد بلکه در رو باز کرد برای ابراهام اکورد که مملکت دیگه هم بپیوندن به این جلو. خب بگو آقای ترامپ، بپرسید آقای ترامپ 3 تا موضوع در دست داره که هر کدوم از این 3 تا موضوعات ممکنه در انتخابات کمک خیلی زیادی بهش بکنه. یکی همین مسئله عرب و اسرائیل، البته نه در حد بحرین و امارات، اگر پای عربستان پیش کشیده بشه. دوم مسئله کروناست و سوم موضوع ایرانه. شما فکر میکنید در کدوم یکی از این 3 تا موارد آقای ترامپ بخواد استفاده بکنه و به در انتخابات بهش کمک بشه؟ Okay, Mr. Hamایun says there are 3 major subjects that would help the president in this upcoming elections. The first one being the peace accord, not only with Bahrain and the Emirates, but if Saudi Arabia also gets involved. And then the other one is the coronavirus, and the third one would be Iran and how he deals with the Iranian government. Which one of these do you think he's going to bank on the most? Probably his next step up will be Saudi Arabia. And I think the Saudis are not far behind in this peace agreement. They have already announced that they will allow El Al jets, the Israeli national carrier, to fly over their territory to go to the UAE on regularly scheduled airline trips, air travel. This is a momentous concession from the Saudis. They would never have done this years ago. So I think Saudi Arabia is probably next, and with the Saudis will come many other Gulf states and possibly also North African states as well. So I think that could very well happen before the elections. I'll attack the others in a second, but that's the first one.
خب میگن که اولیشو من فکر میکنم که عربستان سعودی هم بپیونده به زودی، همین به زودی زود، برای که آردی العلو اجازه داده که از روی خاک عربستان سعودی بره به امارات و این خودش یه قدم خیلی بزرگه که هیچ وقت هیچ کس فکر نمی‌کرد که همچین اتفاقی بیفته و عربستان همچین اجازه بده و فکر میکنه که نه فقط عربستان سعودی بیاد بلکه ممالک دیگه خلیج فارس هم به دنبالش بیان و در ضمن ممالک افریقای شمالی هم همینطور به دنباله. میگه اولین چیزی که فکر میکنه اهمیت داره اینه، حالا بعد بقیه رو میگه. اوکی کن؟ Yeah, can I say a word about Iran? Because sure. People forget where we were just 4 years ago. After Obama-Biden, right? The Obama-Biden administration vilified Israel. They vilified the state of Israel, tried to isolate the state of Israel. They glorified the Islamic regime in Iran and made this outrageous nuclear deal with the Islamic regime in Tehran. Donald Trump has brought our policy back where it belongs, to isolate the regime in Tehran and to reassert our friendship and our alliance with Israel and to help her reach out to her Arab neighbors. خب میگن یادمون بذاریم برگردیم به 4 سال پیش درباره ایران. برگردیم به 4 سال پیش که اوباما و بایدن سر کار بودن. اینها سعی کردن که از اسرائیل یک دشمن بزرگی بسازن و اسرائیل رو ایزوله کنن، نذارن کسی باش رابطه برقرار بکنه، در مقابلش جمهوری اسلامی رو بزرگ بکنن، اهمیت بهش بدن، یه دیل بسیار بدی به اسم JCPOA با جمهوری اسلامی چیز کنن و هرگز دلشون نمیخواست که یه همچه اتفاقی بیفته که اسرائیل با ممالک عرب دور و برش بتونه صلح بکنه. سعی کردن که اونو از بین ببرن. بنابراین یادمون نره که 4 سال پیش کجا بودیم. امسال این 4 سال آقای ترامپ سعی کرده که اسرائیل و ممالک عرب رو با هم آشتی بده و جمهوری اسلامی هم به اون جایگاهی که واقعا باید می بوده برگردونه با رفتاری که کرده با این تحریم ها. As far as the coronavirus, remember when President Trump cut off air travel with communist China at the end of January, Joe Biden and the Democrats called him a xenophobe. They said he was being extreme. They said there was no threat from communist China. When he cut off travel with Europe a few weeks after that, they said this was absolutely not necessary. People have short memories. They really do. People have short memories, and they forget that this president took steps right at the beginning of the outbreak of the China virus. And let's not forget where the virus comes from. It comes from communist China. To do his best to isolate it, to prevent it from reaching America. And when that wasn't possible, then he did his best to keep people calm. Do not panic. I was in France when this happened, and the French panicked because their president panicked. Donald Trump did not panic. He was calm. He incited Americans to be calm. We locked down the economy, but he said, there is a way out, and there's a way out soon from this. We will get our hands on it. Now, it's taken longer than he expected, but that calm is very important. Joe Biden has already said he will shut down the economy again. We can't do that. We just can't do that. خب آقای تیمرمن میگه در مورد کرونا یادمون نره که وقتی آخر ژانویه آقای ترامپ اومد و پروازهای چین رو قطع کرد، اولین کسی که بهش ایراد گرفت دموکرات‌ها بودن و نانسی پلوسی و آقای بایدن جزو اولین کسایی بودن که بهش گفتن زنوفوب، یعنی میگن نژاد پرسته. و بعد که چند هفته بعدم اروپا رو با هواپیمای اروپایی رو قطع کرد، باز بهش ایراد گرفتن و اونا خودشون موضوع رو جدی نگرفته بودن. حالا یادشون رفته که شکار ترامپ اون موقع جلوی این جریان گرفت، ولی خب دیگه دیر شده بود، کرونا آردی رسیده بود و سعی کرد که کام باشه، سعی کرد که آرام باشه. من تو فرانسه بودم، میگن من اون موقع که این اتفاق افتاد رئیس جمهور فرانسه کام نبود، همه پنیک کرده بودن، ولی در امریکا ترامپ کام بود، همه جا رو بست برای چند ماه و بنابراین سعی کرد که باهاش به بهترین نوع دیل بکنه، ولی با آرامش، نه که مردم رو به ترس بندازه. خب با توجه به این 3 موضوع آقای تیمرمن فکر میکنه سورپرایز اکتبر تو کدوم یکی از این 3 موضوع بیشتر متمرکز بشه؟
considering all of the above, during the October surprise, what do you think? Which one of these topics do you think will be the first on his mind? Well, the surprise would be another peace agreement with the Saudis. And so I think that is entirely possible. Now, we use this term October surprise. I think we should get away from it because it has a very negative connotation, right? It has a negative connotation of some kind of dirty trick. A peace agreement with Saudi Arabia would not be a dirty trick. It would be a wonderful accomplishment. It would be a wonderful accomplishment for the United States, for Israel, for the Saudis, for the region, and I think for world peace in general. So I would look to that. We know that we should be expecting vaccine breakthroughs for the coronavirus in October as well. Again, those are not an October surprise. Those are things that we can look to today. On the other side, on the Democrat side, the surprise that we can look forward to, unfortunately, is riots, chaos, blood in the streets. They have already been doing this in cities across America. And God forbid that Americans go to the polls and they choose chaos and unrest, disrespect for the police. God forbid when they go home and they have to call 911 because there are 200 people in their neighborhood with baseball bats and clubs and tear gas and coming after them, and the police don't come. That's what would happen in Joe Biden's America. خب میگن که لغت اکتبر سورپرایز با خودش یک وزن نگاتیو منفی داره، بار منفی داره و بهتره که ما اینو استفاده نکنیم به عنوان بار منفی. اتفاقای خیلی خوبی میفته. این قرارداد صلح با عربستان سعودی به احتمال قوی تو اکتبر میفته که برای دنیا، برای منطقه، برای همه خیلی مهمه و خیلی اتفاق خوبیه. بنابراین منفی نیستش که ما منفی نگاه کنیم. واکسن کرونا قرار آخر اکتبر اولای نوامبر بیاد. بازم اون بار منفی نداره بلکه بار بسیار مثبتی داره برای ریپابلیکن‌ها. ولی اگه بخوای اون برش قضیه رو نگاه کنی تو اکتبر و تو نوامبر، اگر که دموکرات‌ها ببرن، امریکای بایدن امریکای خیلی بدی خواهد بود، برای اینکه مردمی که میرن بهش رای بدن باید در نظر بگیرن که بعد از این اگر که این شلوغی ها و این رایت هایی که الان ما تو خیابونا میبینیم یه دفعه به کوچه های شما، به منازل شما بکشیده بشه، 200 نفر با بیسبال بت و با چوب و چماق بریزن تو کوچه‌تون، زنگ بزنین به 911. با این کاری که اینا با پلیس کردن، پلیس هم نخواهد آمد به دادتون برسه، برای اینکه اینا پلیس رو کوچیک کردن، ارج پلیس رو آوردن پایین. بنابراین بهتره فکر کنید که چه جور امریکایی رو میخواید. بله، خیلی خوب. برویم بر سر ماجرایی که در افریقا اتفاق افتاده و ظاهرا یک پرونده تشکیل شده. اونجا سوء قصدی یا توطئه‌ای کشف شده علیه سفیر آمریکا در آفریقا که منجر شد به واکنش آقای ترامپ برای 2 تا توییتی که کرد و گفت هر کاری ایران بکنه من 1000 بار جواب میدم. این فکر میکنید که به کجا میرسه؟ ابعادش چقدره؟ Okay, Mr. Hamایون is saying that he wants to ask you about the attempt, the plot actually for the assassination of the U.S. ambassador to South Africa by the Islamic Republic being unveiled yesterday. And the recent tweets by the president, there were 2 tweets that he suggested that if Iran is going to play these kind of games, that he will retaliate even 1,000 times stronger. He'll retaliate back. What are your thoughts on that, and how do you see that situation? Well, the Iranian regime has never understood American presidents. They've never understood Donald Trump, for sure. They do not understand his resolve, his determination. If they believe that they can get away with even the attempt of assassination of a U.S. diplomat, such as the ambassador of South Africa, they should understand that they will indeed pay a terrible price. I notice that the successor to Qasem Soleimani does not travel very often to Syria the way that Soleimani did. He does not often show his face in Baghdad the way Soleimani did. In fact, I think he is looking like this every time he goes outside.
wondering if a drone is coming after him. That's what will happen to the Iranian leadership should they do such a stupid thing as to attempt to assassinate an American diplomat. They better believe that Donald Trump will respond. خب آقای تیمرمن میگه که متاسفانه جمهوری اسلامی هیچ وقت رئیس جمهورهای امریکا رو درست متوجه نشده، نفهمیده، مخصوصا آقای ترامپ رو دست کم گرفته و نمیفهمه. آقای ترامپ شوخی نمیکنه. اگر حتی سعی بکنن به سوء قصد یا همچین نقشه چیز بکنن، آقای ترامپ شوخی نمیگیره این جریان. همطور که الان میبینیم که این جانشین آقای قاسم سلیمانی نه به سوریه میره مثل آقای قاسم سلیمانی، نه به بغداد میره و بهتون قول میدم اگه از در خونه بیاد بیرون اینجوری نگاه میکنه با آسمون دنبال یه دونه درون میگرده که نکنه بزنتش و خیلی مواظبه. بنابراین بهتره بدونن که آقای ترامپ شوخی نداره مثل کسای دیگه. بله. خب عرضم به حضورتون که آقای ترامپ ضمناً گفته که مطمئن است 1 ماه بعد از انتخابات جمهوری اسلامی میاد سر میز مذاکره میشینه. به نظر شما چقدر احتمال وقوع مذاکره بین امریکا و جمهوری اسلامی هست؟ President Trump has also stated that he is absolutely sure that about a month after the elections, if he gets elected and is in office, that the Islamic Republic will come and sit at the negotiation table with the United States. What do you see? What probability do you give to that hearsay by the president? The president is very optimistic, and he believes that through the power of his enormous personality, and it's very real, that he can convince even the worst dictators in the world to come to reason. He sees what happened with Kim Jong-un in North Korea. You see the way that he has been dealing with the Saudis. The Saudis are no human rights heroes, right? We know that the Saudis have a pretty horrible record. You see the way that he deals with President Xi of China and President Putin, even Erdogan, who is no friend of the United States. So Donald Trump believes that he can deal with bad people knowingly, in full understanding that they are bad, bad for their own people, bad for the United States, and come out of it with some kind of deal that would be for the United States. Now, that's from Donald Trump's point of view. If the Iranian leadership ever accepted to sit down with Donald Trump, I don't think they would get to the end of that conversation before they would be finished at home. So I don't think you're going to see this kind of negotiation actually happen. خب آخه تیمرمن میگن که آقای ترامپ اصولا آدم خوشبینیه و یه کاراکتر خیلی قوی داره، خیلی پازیتیو فکر کنه که همه کارو میتونه بکنه. از دید خود ترامپ میگه که با بدترین دیکتاتورها میتونه بشینه، همطور که سعی کرد با کیم جانگ اون شمالی چیز بکنه، هم که سعودی عربیا رو با این سعودیا بشینه، هم چین رو بشینه، هم پوتین روسیه رو بشینه، هم اردوغان ترکیه رو، همه رو سعی کرده باهاشون یه جوری راه بیاد، ولی فکر کرده که شاید بتونه با اینا بشینه. از دید خود آقای تیمرمن میگه ولی اگر جمهوری اسلامی بیاد سر میز مذاکره با آقای ترامپ و دولت امریکا بشینه، مطمئن باشین که توی ایران خودشون آخر جمهوری اسلامی میشه. یعنی مردم بر علیه اینا چنان بلند میشن که این کارو بخوام بکنن بعد از این همه سال که این دیگه خودش پایان جمهوری اسلامی میشه، هرگز هم به این نگوشیشن نمیرسن. خیلی خوب آقای تیمرمن، با توجه به اطلاعاتی که داری و دنبال میکنی حوادث و رویدادهای ایران رو، منتظر حادثه‌ای باید در ایران بود؟ به نظر تو تحولی، اتفاقی در راهه؟ Mr. Omar says, being an Iran expert, which you are for all these years, do you feel there's a change in Iran? There's something uprising, or not necessarily uprising on the streets. Do you feel there's a change? Things are going to, something new is going to happen in Iran? Some kind of a new upbringing? It's before coronavirus, there was certainly a feeling that something real was happening. People were coming out to the street
repeatedly, regardless of what the regime did to them. They kept on coming out to the streets, and you had a year and a half of almost constant demonstrations. The coronavirus has made things more difficult for everybody, including a pro-freedom movement inside Iran. And I think we have to see how that sorts out, how the country starts to open up. And, that is right now a big a factor of uncertainty, is how Iran opens up after the coronavirus. میگن که همونطور که یادتونه قبل از که کرونا ویروس بیاد برای مدت 1 سال یا شاید هم حتی بیشتر مرتبا شما میدیدید که مردم تو خیابون بودن و اعتراض میکردن و تظاهرات ها بود و داشت ادامه پیدا میکرد. ولی متاسفانه این از وقتی که کرونا آمده خب همه معادله همه جای دنیا رو به هم ریخته. حالا باید منتظر باشیم ببینیم وقتی ایران باز میشه، این ویروس کمتر میشه و اینا، اثرات بعد از که این ویروس خوابید مردم چه ریاکشنی نشون میدن. بله، مدت هاست که رهبران وی بعد از 1-2 سال تلاش وزارت خارجه آمریکا تغییر کردن مدیریت اصلی صدای آمریکا، اما علیرغم این که آقای ترامپ و همکارانشون انتقاد داشتن به صدای آمریکا هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا؟ و فکر میکنید شما خبری راجع به وی فارسی دارید به ما بدین؟ Mr. Hamایون is asking about the Voice of America. We know that Mr. Pak's been in place for a few months now, and the change has finally been made. But we still haven't seen anything, despite the fact that President Trump himself and the administration has recognized that the VOA Farsi has really not been working the way they have to. We still haven't seen any change. Do you know of what's going on or any changes coming, or are you privy to that information or not? I don't know at this point what is going to be done, but I can say this, is that I was pleasantly surprised a couple of months ago to see Brian Hook, who at that point was still in charge of Iran policy at the State Department, publish an op-ed, a column, saying exactly what I've been saying for years, which is that the Voice of America Farsi has become the voice of the mullahs, and that this must change. So that shows me that it is on the radar screen, that Dr. Pak is going to be looking at this very clearly. He's going to be looking closely at the performance of Voice of America's Farsi service. But again, it is one of something like 28 language services at the VOA. He's got a lot on his plate, میگن که هنوز خبری من ندارم، ولی میدونم خوشحالم از این که چند ماه پیش براین هوک که اون رئیس دسک ایران بود و مسئول چیز ایران بود توی مقاله نوشت که وایس آف امریکا، صدای امریکا، در اختیار مله هاست بیشتر تا آزادی خواهان. و من خوشحال شدم که حرفی که ما این همه سال میزدیم بالاخره از استیت دیپارتمنت اومد بیرون. دکتر پک الان 28 تا زبان مختلف این رادیو چیز میکنه و خیلی مسئولیت بزرگی رو الان شروع کرده و مطمئنم که به زودی یه تغییری میشه، ولی هنوز چیزی خبری نداره. But there are very serious problems with VOA Farsi that are also personnel related. The director of the service has been accused of all kinds of nepotism and favoritism and contracts going to relatives, and this has been documented. She's been sued in court in the state of Maryland for retribution against employees. So there are lots of serious problems inside Voice of America in the Farsi service. میگن توی Voice of America فارسی مخصوصا توی منیجمنتش که خانم درخششه خیلی اتفاقای عجیب غریب افتاده و خیلی کانترکت ها به فامیلای خودش داده، به دوستای خودش داده. بعضیا رو دوست داره، با اونا خوب رفتار میکنه، بعضی از کارمندا رو دوست نداره. توی استیت مریلند یکی از کارمندا سو کرده بود که اتفاقا برد و خیلی این خانوم مسئله ساز بوده واسه وایس آف امریکا و مسئله روی این خانوم زیاد بوده. بله، حتی اخیراً هم راجع به مدارک تحصیلی ایشون اطلاعاتی منتشر شده که ادعا شده که مدارک تحصیلیشون که ادعا میکردن از سوربن فرانسه است قلابی است. نمیدونم شما این رو شنیدید یا خیر؟ Mr. Hamایون says that lately there's been an issue on the legitimacy of her degree from Sorbonne in France, that if it's true or not, they say that they don't have records that she actually did graduate from Sorbonne in France.
I've heard that, and that's also it's a serious issue because it goes to her credibility and to her, trustworthiness. If somebody is going to lie about their academic credentials and make up a degree that they never had, that's a very serious issue. And it would not be the first time. She was involved, I mentioned, in a court case in Maryland where she was asked about her own family members. And she could not remember that she had a brother. She testified that she did not have a brother. And it's extraordinary. This is the kind of thing that gets you in a lot of trouble in government service. It would be time for her to get in trouble. میگن که این بله منم اینو شنیدم و وقتی یه آدمی درباره مدرک تحصیلی خودش بخواد بره بسازه این مدرک و دروغ بگه، این شخصیت اون آدم رو که نمیشه روش حساب کرد و چه جور آدمی هم نشون میده. توی این دادگاه تو مریلند از خانم پرسیدن شما برادر داری؟ یادش نبوده که برادر داره، گفته برادر ندارم، در حالی که مثل که برادر داره. میگه یعنی تا این حد این خانم اصلا روش نمیشه حساب کرد رو حرفاش. بله. خب آقای تیمرمن، اولا در هفته گذشته یکی دو تا مقاله نوشته شده بود در مطبوعات آمریکا که از آقای ترامپ خواسته بودن که بیشتر به اپوزیسیون جمهوری اسلامی توجه بکنه. شما در جریان این مقالات و این فضا هستید اصلا؟ Apparently there were two articles just last week published in different newspapers about asking President Trump to actually support the opposition to the mullahs on the outside. Have you seen those articles? Did you hear about those articles? I'm aware in general that people are always asking the President of the United States to support opposition in Iran. The problem is which opposition. That is always the issue. خب آقای تیمرمن میگن که همیشه از پرزیدنت‌های امریکا میخوان که اپوزیسیون رو حمایت بکنن، ولی کدوم اپوزیسیون؟ این یه چیزی که شما در جریان این پروژه دولت در تبعید قرار گرفتین، نظرت چیه راجع به این آیدیا؟ We talked about the government in exile the last time also. What is your opinion of such a project going on right now? So the big problem that opposition has always had is legitimacy. How do you acquire legitimacy? And I'm very it's a very good thing to see that the government in exile project has determined what would make it legitimate in the eyes of the Iranians, and that is getting the adherence of the support of 500,000 people in the Iranian diaspora, 10% of the diaspora. I think that's very credible. I think that's a credible evaluation. It is a good target, and I think that would go a long way to getting legitimacy for the government in exile project, and therefore getting them to be recognized by the State Department and by the U.S. government. میگن که من خیلی خوشحالم اگه همچین اتفاقی داره میفته و جوری این لجیتیمت نمیدونم چی میشه به فارسی، یعنی اهمیت پیدا میکنه که در حدود بتونین یه ساپورت نیم میلیونی ایرانیای خارج از کشور رو اقلا بگیرید و نشون بدین که میتونین یه همچین جمعیت رو دور خودتون جمع بکنین که بعد بتونین با چیز بیشتر بهتون نگاه میکنن، قدرت بیشتر، و میدونن که شما پس این کیپبیلیتی دارین که جذب بکنین و فکر کنم که بتونین خیلی در دید استیت دیپارتمنت و جای دیگه بتونین خودتون رو قشنگ جلو ببرین هدفتون و اهدافتون. خب حالا بعد از این مرحله اساسا راجع به خود آیدیا چی فکر میکنی؟ خود آیدیا چگونه است، چطوره؟ Besides the support and the legitimacy, what do you think of the idea, the whole idea of this? Well, again, legitimacy is the key. That has been the problem for 40 years. There have been many opposition groups around. You have the Mujahideen, who claim that they are legitimate, that they are a broad-based opposition group. They are not. It's clear that they are not. So legitimacy is the key issue. Now, the idea of having a government in exile, which has ambassadors to foreign countries, to countries around the world, representing the people of Iran opposed to the regime in power, is a very powerful one. That's a powerful idea. But it all
rests on legitimacy. How do you acquire that legitimacy to become the voice of the people who are oppressed? بابا این شلوغت رو برای من ترجمه کردن. مشروعیت میگه بدون مشروعیت آقای همایون به هیچ جای اونجوری نمیرسید. مثلا مجاهدین همیشه میان میگن ما بعد صدای مردم ایرانی، در حالی که همه میدونن مشروعیت ندارن. جوری شما باید اون مشروعیت رو پیدا کنید که نمایندگی مردم ایران رو داشته باشید و اینی که این امبسی-های، این سفارت‌های در جاهای کشورهای مختلف خارج رو داشته باشین که صدای مردم ایران باشن. به نظر من این یه مشروعیتی برای شما خیلی بزرگ میتونه به دست بیاره. یعنی همون سفارتخانه‌هایی که داریم درست می‌کنیم. بله سفارتخانه‌هایی که ما داریم درست می‌کنیم و میگن این میتونه براتون مشروعیت بیاره و صدای مردم داخل ایران بکننتون. خب آقای تیمرمن اخیراً یک کتابی نوشته که بسیار مورد استقبال خوانندگان امریکایی قرار گرفته به زبان انگلیسی. ازشون بخواید که راجع به این کتاب و محتواش توضیح بدن. و من کتاب دم دستم دارم. Mr. Hamایون, it's a good thing I have your book sitting right here. Mr. Hamایون is telling the viewers that you have recently written this book. این کتاب اسمش هست Election Heist. که آقای تیمرمن تازه این کتاب نوشته. He wants you to tell the audience about your book and what you want to tell them about this book. Well, thank you. The election heist is essentially the Democrats' game plan to steal the 2020 election in the next 3 months. And I say 3 months because it will not be over on election day. This is a fiction. The idea is to have an exercise of your imagination to be able to think ahead what's going to happen so you can be prepared. So there's a fun story and entertaining plot in the book. We go through the election night and all the tension of election night, and then you find there's a recount and chaos and riots and Antifa and Black Lives Matter and all of these efforts to essentially shut down the legitimate counting of the election. So this is my warning to the American people of what could happen. And of course, in the book, there are things that we can do to prevent it from happening. But if you can't imagine what's going to happen, you can't stop it. You cannot prevent it. خب میگن که این کتابی که من نوشتم برای اینست که این اتفاقاتی که در 3 ماه آینده میفته و من میگم 3 ماه آینده به خاطری که این انتخابات نوامبر 3 تموم نمیشه و اینا ریکاونت، یعنی دوباره بازنگری این رأی‌ها رو میخوان، بازشماری دوباره خواهند خواست و رایت خواهد بود و این تمام این کارا رو خواهند کرد که بتونن این انتخابات رو از ترامپ بدزدن. و این داستانی که من نوشتم خیلی هم هیجان انگیزه، واقعا هم شیرین نوشته، خیلی هیجان انگیزه، خیلی جالبه و من خواستم شما بتونید که ایمجین بکنین که چه اتفاقی قراره بیفته و تا ما نتونیم تو تخیلات خودمون ببینیم که چه اتفاقی ممکنه بیفته نمیتونیم برای این مسئله راه حل پیدا کنیم و من راه حل هم یه مقداری تو این کتاب مطرح کردم که ما بتونیم از چه چیزایی جلوگیری شاید بکنیم در این انتخابات. بسیار کتاب جالبی آقای همایون، من خودم خوندم، خیلی کتاب جالبی. خب نظر خودت هم بگو شما خانم رخسان راجع به کتاب. جانم؟ نظرت راجع به کتاب بگو. I'm going to tell the viewers about your book. بسیار کتاب جالبی نوشته، دقیقاً 2 تا کاندیدان و دقیقاً شما می‌بینید این اتفاقایی که داره میفته و جالبیش اینه که کانال تیمرمن تو فوریه پارسال این کتابو داده دست ناشرش. دقیقاً رایت جلوی ترامپ تاور رو گفته که اینا میان شیشه ها رو میشکنن، رنگ میپاشن. یعنی من وقتی که مصاحبه باش کردم هفته پیش گفتم تو نکنه اینو واسه اینا نوشتی، برای که مو به مو دارن اجرا میکنن. رایت ها رو نوشته، این بلک لایوز ماتر رو نوشته، یعنی دقیقاً مثل که تیمرمن میدیده که چه اتفاقی قراره بیفته و رای دادن ها رو مثلا ریپابلیکن ها میرن رای بدن. آقای همایون مردم که میرن رای بدن از هر مثلا 3 تا ریپابلیکن یکیش اسمش نیستش رو لیست، در حالی که 3 ماه قبل که اومده تو پرایمری رای داده اسمش رو لیست بوده. چرا؟ میگن قاطی شده اینا، برو شب بیا. خب یارو دیگه نمیاد شب بیاد، اینجوری یه مقدار از رای از دست میره، دستگاه رو خراب میکنن، خیلی کارا میکنن که برای همین هم اینقدر اینسیست میکنن که با میل بلت بیاد، برای خاطر که میتونن پستمنا رو پول بدن بدزدن، دوباره بلت ها رو عوض کنن، خیلی کارا میتونن بکنن که تو کتاب گفته. Very interesting book. کتاب فوق العاده است تا اونجا که من شنیدم.
به همین دلیل الان 50 نسخه از این کتاب در اختیار تلویزیون کانال 1 هست. دوستانی که علاقمند هستند این زبان انگلیسی توجه داشته باشید. کسانی که علاقمند هستند یا از طریق آمازون میتونن کتابو تهیه کنن یا میتونن شماره دفتر اینجا رو بذارید رو صفحه. به شماره دفتر اینجا 818 577 882 8300 و یا آقای شهبد امیری در اروپا میتونن کتاب رو سفارش بدن. ما سعی میکنیم امضای آقای تیمرمن رو برای خوانندگان بگیریم. ضمن این به محض این که پروازهای هوایی اتفاق بیفته با دوستانمون در جنبش ماهستیم صحبت کردیم. یک تور برای آقای تیمرمن خواهیم گذاشت. به اتفاق کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس، این سه تا کشور ما مراسمی خواهیم گذاشت و در اون مراسم این کتاب رو عرضه میکنیم و آقای تیمرمن این کتاب رو مستقیما برای علاقمندان که دعوت خواهند شد به اون جلسه ها که من هم حضور خواهم داشت حتما امضا خواهند کرد. شما ولی دوستانی که علاقمند هستند این کتاب رو الان سفارش بدن و امضا و بدونن در انتخابات پیش رو چه اتفاقی داره میفته. این گرچه در قالب داستانه اما یک حق معمولا در چیز همینجوره، در جهان غرب همینجوره، داستان‌های اینجوری معمولا به حقیقت میپیونده. به هر حال اگه میخواید بدونید چه حوادث پیشتون روشتون هست همین الان میتونید تلفن بکنید به 818 882 8300 یا تلفن آلمان، ژرمنی و یا هم آمازون، فرق نمیکنه. هر کدوم خواستید میتونید این کارو بکنید. Well, Mr. Timmerman, Mr. Hamay was saying that we're going to have 50 of the books available to us soon, so whoever is interested in buying it, they can contact the number here in Los Angeles or in Europe, or one of our colleagues in Europe will be able to get them the book in Europe, or go to Amazon. And he was telling them that as soon as we're free of Corona, there will be a tour for you to meet our compatriots who are working with us also in Germany, France, and UK, that you will be our guests to travel with Mr. همایون and go for a tour, and you will have some of the books to sign for them over there also. Absolutely, with great pleasure. سپاسگزارم، ممنونم. کنت تیمرمن واشنگتن، خانم رخسان گنجی لس آنجلس. سپاسگزارم از هر دوی عزیزان. تا دیدار بعدی. ممنونم از شما. We thank you, Mr. Timmerman. Thanks so much. Thank you very much. Always a pleasure. بینندگان عزیز، چند دقیقه فرصت داریم. اولا تشکر میکنم از افشار، ماریا، امت، مگی، حمید خضرایی، آزاده ایرانی، سم عزیز که میدونم علیرغم همه مشغولیاتی که داره 25 دلار مثل این که نه 18 دلار، من مزم 18 دلاره به اضافه هزینه پست. آره 18 دلار به اضافه هزینه پست. عرضم به حضورتون که به هر حال بله 18 دلار به اضافه هزینه پست. تمام خطام روشن شد. خیلی خوب. خب اولا چند تا نکته رو من باید با شما در میون بذارم. افشار عزیز، ماریا، امت، مگی، حمید خضرایی، سم، آزاده ایرانی که علیرغم همه گرفتاریایی که داره من میبینم فقط برای اینکه دوستان رو به حرکت واداره، به قول اینجایی‌ها پوش بکنه برای انجام یک حرکت، میاد و حضور پیدا میکنه و به قول معروف باعث دلگرمی هم ما هم سایر دوستان میشه. سم عزیز من ازت بی نهایت سپاسگزارم. خب امشب هم برنامه ساعت 7 شبانه رو دعوت میکنم که حتما ببینید، چون گفتگوهایی خواهیم کرد، حرفایی خواهیم زد، مطالبی مطرح خواهد شد که دوست دارم حتما بشنوید. تعدادی از آدم ها میان، مثلا یک آقای به عنوان دوست ما اومده میگه که آقا تصویر شما در ایران پرش داره. دوستان میگن آقا، هی جواب میدن آقا ما تصویرامون همه خوبه. میگه نه من چون شبکه دوست دارم دلم میخواد بی‌نقص باشه. ادمینا میگن آخه پدر بیامرز
اگر اشکال داشت خب ما میدیدیم و بعد باز بنویسه. اینا به نظر من یا روی ندانم کاری و سهلنگاری است یا اینی که واقعا یه قصدی درشه. به هر حال میخوام شما ببینید ابعاد کاری که ما میکنیم در چه دایره‌ای هست و متاسفانه اینقدر این ابعاد گسترده شده که گاهی اوقات دیگه من نمیدونم باید به کدومش برسم. الان این پروژه صندوق BBC واقعا من دعوت میکنم از دوستان عزیز، کسانی که توانایی دارید، اگر یه هدفی رو، یک پروژه‌ای رو میپسندید، فکر میکنید باید عملی بشه، اجرایی بشه، خب به میدون بیایید، خب کمک بکنید. اینجوری نمیشه که فکر کنید بنده تنها هر روز بیام اینجا. ما نیامدیم برنامه تلویزیونی بسازیم، ما آمدیم یک حرکتی رو دنبال بکنیم. این حرکت الزاماتی داره و این هم درست نیست که من هی مرتب راجع به یک موضوعی بخوام چیز بکنم. ما الان احتیاج به 53 نفر داریم که نفر $1000 بدن و این و بعد اثراتشو ببینید. همین الان که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، شما نمیدونید چه جوی علیه BBC درست شده. خب یه خود کمک بکنید این جو گسترده تر بشه، پاش به فضای آقا بابا یه کاری کرده باشیم. چقدر حرف و حدیث. خب الان شما 3 ماه پیش تصمیم گرفتید یک تلویزیون زیبا داشته باشید، خب به هدفتون رسیدید. الان یه گروهی از بچه‌ها دارن شب و روز، باور کنید، تلاش میکنن برای اینکه محتوای تلویزیون رو تغییر بدن. یک گروهی دارن تلاش میکنن ساختار دولت رو تموم میکنن. وقتی وبسایت دولت در تبعید منتشر بشه، اون وقته که شما متوجه میشید که ما چه مصیبت هایی در طول این مدت کشیدیم. من دیشب 2 بعد از شب خوابیدم، صبح ساعت 5:45 از خواب بیدار شدم، تا 2 بعد از شب با جلسات همین عرضم به حضورتون که وبسایت بوده، 6 صبح هم جلسه با دکتر کنگلو و سایرین بوده. به هر حال اگر فکر کنید من به تنهایی، دکتر کنگلو به تنهایی کاری میتونن بکنن، واقعا اینجوری نیست. ماهستیم چیه؟ ها؟ حالا یه خود صبر کنید. عرضم به حضورتون که لذا ممنونم. باز آزادی ایرانی $1000. خب آزاده جان خیلی ازت سپاسگزارم، خیلی ازت ممنونم. من ایرانی شرمندم که یک کسی که فقط همسرش ایرانی بوده الان جذب این حرکت شده، داره میفهمه ما داریم چیکار میکنیم. شما هم میفهمید، حتما هم میفهمید، ولی خب نذارید اینقدر بارودوش ترانه آزادی و نمیدونم نون لندن و دیگران باشه. شما آقا باید بیاید، باور کنید این جمهوری اسلامی که اینقدر شما فوشش میدید، این جمهوری اسلامی هم ارزون به دست آقایون نیفتاده. خرج کردن، زندان رفتن، کشته شدن. برای رسیدن به هدف نمیشه تو آپارتمان نشست، تو منزل نشست، مهمونیمونو بریم، کنسرتمونو بریم، لباسمونو بخریم، همین کارامونو بکنیم، گاهی اوقات توی برنامه تلویزیونی یه مرگ بر جمهوری اسلامی بگیم، خیال کنیم جمهوری اسلامی میره. اگر ایثار نکنید، اگر خودتون رو در میدان جنگ احساس نکنید، به نظر من اصلا وقتتون رو تلف میکنید. شما نه مخالفید نه مبارزید. بدم نیست که نباشید و قرار نیست هم مخالف و مبارز باشن، ولی آیا واقعا از 2000 نفر 3000 نفری که میان تو این لایو این برنامه فقط 50 نفر توانایی دارن؟ همه روی این دیدید الان تیمرمن چی میگفت؟ این همه این کارا مانیتور میشه و به اندازه حضور شما روی ما حساب میکنن. متاسفانه وقت من تمام شد. مینوی عزیز، سام ایرانی ممنونم. این با آزاد ایرانی فرق میکنه.
ماهستیم تبریزی ممنونم. افشار عزیز ممنونم. یه بار دیگه از آزادی ایرانی $1000 اولین $1000 دادن به امید اینه که بقیه هم به میدان بیان. لطفا همین شماره رو در نظر بگیرید. الان 53 نفر آزادی ایرانی بنده خدا این کار کرد. 52 نفر دیگه خواهش میکنم الان تلفن کنید یا به آقای امیری یا به دفتر تلویزیون و حالا اونای دیگه هم که توانایی $1000 ندارن، هر کسی هر چقدر میتونه وارد این میدان بشه و خواهش میکنم که این مجسمه که برای آقای سام آورده بودن قرار رامین بیاره اینجا بذاره، نیاوردم. به هر حال حتما باید این داستان BBC رو جدی بگیریم، حتما باید تا انتهاش بریم. ما احتیاج به تبلیغات گسترده داریم. ما میتونیم مردم رو دعوت بکنیم به یک روز پرهیجان برای اعتراض به BBC. هیچ کی هم نمیتونه معترضمون بشه. ممنونم از آقای بهروز، ممنونم از آقای آرش. تا ساعت 7 امشب گفته بودی که چرا محو تماشای من ایوان چنان مات نیلوفر ایرانی هم ممنون که یک دم مژه بر هم نزنیم. مژه بر هم نزنم. خانم زینا تهرانی هم بعد از برنامه بنده برنامه دارن، شاید شما به هوای برنامه ایشون برنامه ما هم دیدین. خب گفته بودی که چرا محو تماشای منی. ارسلان فرهانی هم به جمع ادمین ها، بیژن حیدری، جناب کوروش حقیقی، از همه‌شون سپاسگزارم. تا ساعت 7 امشب برنامه شبانه فکر میکنم حال و هوای دیگری باید داشته باشه. روز و روزگار بر همه شما خوش.